ठीक है ना। तो वो है वे कि यकीन करो फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ व ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਹ ਫਿਰ 2 ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਦਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 10-10 ਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ देखो इंतज़ाम भी किस तरह के होंगे ने। एक मैं एमओ साहब नूं कॉल की, मैं कहा यार अज का भी लंगर होना चाहिए वे। कहते ने किहड़ा लंगर करिए, मैं कहा यार कोई आलू वाले चावल हो जान या कि ना चने वाले चावल हो जान। तो बाद च मैनूं कॉल आई, उन्होंने कहा जी मुर्गियां वाले चावल का इंतज़ाम हो गया वे। दस्सण दा मकसद है वे कि हर चीज़ जिहड़ा ना अल्लाह ही दे तरफ होंदी है और अल्लाह ताला सानूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु दा सिर्फ मुख्तसर जिहा तारुफ वो मैं आपके सामने बयान करना वा। आप दा जो नाम है ना असल वो है नोमान, और आप दे वालदे ग्रामी दा जिहड़ा नाम है ना वो साबित है। और आप नूं जिहड़ी कुन्नीयत हासिल है ना वो है अबू हनीफा। अबू हनीफा नोमान बिन साबित। आप दे जिहड़े दादा सन ना उन्हां दा नाम भी नोमान सी है, इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर कुर्बान जाइए, खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है। देखो जिन लोगों ने अपनी नज़रों के नाल पीर मेहर अली शाह साहब नूं देखिया तो उन्हां नाल भी बंदा मिल ले तो कितनी है। हुण कराची के एक बुजुर्ग ने उन्होंने आला हज़रत की सोबत इख्तियार की थी, तो हुण मैं देखना वा कदी वो आ जान ना तो लोग किस तरह उन्हों का प्यार का इजहार करते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला दे जिहड़े दादा जान सन ना ए वो सन जिन्हां नूं मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी सोबतां नसीब होईयां ने। तो वो एक दिन कि ना है ना इमाम आज़म अबू हनीफा दे वालदे ग्रामी नूं लैके ना तो मौला अली दे पास गए, तो मौला अली ने ना दुआ की थी, यानी कि नस्ल के अंदर बरकत दी है। तुसी अंदाज़ा करो फिर बरकत इस तरह की हुई कि अल्लाह ताला ने पुत्र अता किया जिन्होंने अज दुनिया जिहड़ी है इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम तो याद करती है, यानी कि इतनी बड़ी शख्सियत है। और फिर दूसरी बात देखो नाज होना चाहिए वे अपनी निस्बतां दे उत्ते ना। तुसी देख लो कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24-25 करोड़ है, इसी तरह हिंदुस्तान के तुसी मुस्लिम्स देख लो उन्हां दी आबादी भी तकरीबन 30-35 करोड़ है। इसी तरह बांग्लादेश करोड़ों की तादाद च मुसलमान ने, और रूस तो जेड़े मुसलमान ममालिक अलहदा हुए, इसी तरह अफगानिस्तान है और अरब ममालिक के अंदर भी, यानी कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने ना पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन 90% कह लो तुसी कि लोग इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला नूं फॉलो करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना यार यह चीज़ां जिहड़ियां ने ना बगैर मकबूलीयत तो हासिल नहीं होंदियां। गल याद रखियो है, यानी कि इस तरह शोहरा हो जाना और लोगों का इस कदर अकीदत का इजहार करना और फिर तकलीद करना कि इस तरह ही हो जाता है। अल्लाह ताला की इजाज़त और अल्लाह ताला का एक खास करम और फजल शामिल हाल होंदा वे। इस टाइम जितने भी मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद ने ना तकरीबन 80% इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी तकलीद करते हैं, तकरीबन 80%। और तुसी अंदाज़ा करो, यह जुमला सिर्फ तुहाड़ी तवज्जो वास्ते कि तुसी अंदाज़ा करो कि कितनी बड़ी शख्सियत ने, कितनी बड़ी शख्सियत ने इमाम आज़म अबू हनीफा कि जिन्होंने दाता साहब भी अपना इमाम कह के पुकार देने हैं। और दाता साहब ने खुद लिखिया, कहते ने मैं जो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला दी बारगाह च हाज़री वास्ते गया तो एक खास कैफियत आ रही हुई, तो मैं ख्वाब च की देखना वा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक बूढ़े नूं बच्चे नूं नहीं जिस तरह गोच लईदा इस तरह का लिया दा। तो कहते ने मैं जो नबी पाक नूं देखिया तो मेरे को रिहा नहीं गया, यानी कि वो लोग सन साहबे हुजूरी, कहते रिहा नहीं गया। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कदम बोसी की तो दिल च आया कि मैं पूछा गोद च कौन ने। कहते ने इत्थे दिल ते आया तो उत्थे रसूलुल्लाह दी जुबान ते आ गया है। आपने फरमाया ए वो वे जिहड़ा अपने वक्त दे आलिमां दा सरदार होवेगा।
उलमा दा सरदार होवे। यानी कि इस कदर मकबूलीयत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी। और फिर तुसी देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰਨਾ। ਕਸਮ ਬਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦਾ। ਆਪ ਨੇ 55 ਹਜ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਤਨੇ 55। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮੀਨ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਤੂਨ ਨੇ ਨਾ, 2 ਸਤੂਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਰ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਝ ਜਾਇਓ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ किसी दूसरी जगह तो हिलदी पईयां ने। एडे एडे आला लोग 2 रकतां च पूरा कुरान पढ़िया। कहते ਜਦੋਂ मैं यानी कि तलावत और अपनी इबादत ਨੂੰ मुकम्मल कर लिया तो एक कोने तो ना आवाज़ आई, बड़ी तवज्जो रखियो, एक कोने तो आवाज़ आई। आवाज़ की आई कि तू मेरी मार्फत हासिल कर ली है। अल्लाह यह देखो यह जुमला बहुत बड़ा जुमला वे है कि तू मेरी मार्फत हासिल कर लईए। और सुन असी तेनू यह मकाम अता किया क़यामत तक जिहड़ा जिहड़ा तेरी तकलीद करेगा ना असी उन्होंने भी माफ़ी अता फरमा देंगे। यह देखो असी सारे हनफी बैठे दे अलहमदुलिल्लाह। और निस्बत देखो किस तरह फासले तय करवाती है। निस्बत जिहड़ी है यानी कि एक निस्बत ही हो गई ना इमाम आज़म अबू हनीफा दे नाल उन्हां दी तकलीद करने। हुण इत्थे एक होर बात बड़ी काबिले गौर है, याद रखियो। एक हुंदा वही, एक हुंदा इल्हाम। यह जिहड़ी आवाज़ आई ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह नू, ऐसी इल्हाम, ठीक है कि नहीं है। हुण इल्हाम दा जिहड़ा सबूत है ना वो कित्थों हुंदा है, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदे दे दिल दे अंदर बात डालदा वे है, ठीक है कि नहीं है। और फरिश्ते उहदे नाल कलाम कर लैंदे ने। हुण इह बात दा सबूत जिहड़ा वे ना वो 26वें सपारे तो मिलदा वे। ए देखो इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया कि जो बंदा ए कहता बेशक जो लोग ये कहते हैं इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह कि हमारा रब कौन है, अल्लाह है। फरमाया सुम्मा इस्तकामू, फिर उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया फिर उन पर मलाइका का नज़ूल होता है। ये इससे उलमा ने इस्तदलाल किया कि उन्होंने तरफ इल्हाम होता है। लेकिन एक बात याद रखियो, कुछ लोग ना इल्हाम दे तौर दे उत्ते ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बहस करते हैं। जिस तरह गामदी जैसे लोग वो कहते हैं जी ए इल्हाम जिहड़ा वे ना ए सिलसिला नहीं होंदा है। लेकिन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक बात आपको दसा, मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। कहते हैं वही दे अंदर ते इल्हाम दे अंदर बहुत फर्क है। कहते हैं वही दे अंदर ना शरीयत दे अहकाम जिहड़े ने ना उन्हां दा भी सबूत होंदा वे। लेकिन इल्हाम दे अंदर ऐसा नहीं होंदा, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई खुशखबरी सुना दी जाती है जिहड़ा इल्हाम होंदा। दूसरी बात कहते ने जिहड़ा वही फरिश्ता लैके आंदा है ना उन्होंने नबी देखदा है लेकिन वली नहीं देख सकता। बात समझ आ रही हो कि नहीं। नबी देखदा है लेकिन वो वली नहीं देख सकता है। फिर उन्होंने तीसरी बात जिहड़ी है वो बयान की थी। वो कहते ने कि जो वही है ना वो शरी तौर पर दलील होंदी है, शरी तौर पर दलील होंदी है। मिसाल के तौर के उत्ते जिस तरह कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक सहाबी दे नाल असीं जन्नत दा वादा कीता है। वही है ना, तो हुण दलील है, दलील बन गई ना, कती दलील बन गई। लेकिन फरमाया ए जिहड़ी इल्हाम होया है, जिहड़ी आवाज़ आई कि जिहड़ा जिहड़ा तुहाडी तकलीद करेगा, लेकिन इहदे तो यकीनी इल्म हासल नहीं होंदा। लेकिन रब दी रहमत ते उम्मीद रखनी चाहिए है कि अल्लाह ताला सानू उन्हां दे सदके माफ़ी अता फरमा देगा। बात समझ रहे हो। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। और फिर देखो तकलीद ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਆਪ ਦੱਸਾਂ। देखो लोग कहते ने देखो कुरान मजीद अहदीस मुबारका ने तो तुसी यानी कि तकलीद फिर क्यों करते हो इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला नु दी। देखो कुछ इस तरह के मसाइल ने। और आपको यह भी एक गल सुनावा, इल्मे फिक जिहड़ा वे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दे अंदर सब तो पहले जिस बंदे ने तदवीन की ना इस इल्म दी वो इमाम आज़म अबू हनीफा ने। और इमाम शाफई जैसे बंदे ने यह बात लिखी, कहते ने इमाम आज़म तो बाद बाकी जितने भी फुकाहा ने वो इमाम आज़म के सामने बचे ने।
इमाम शाफई जैसे बंदे ए यानी कि बात लिखते पे ने, कोई छोटी शख्सियत नहीं। तो देखो कुछ लोग कहते हैं जी तकलीद आप क्यों करते हैं, मामला क्या है। देखो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਲੀਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਿਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ नेमी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात लिखी। मेरा जेन ऐसी कि मैं बड़ी मुख्तसर जी गुफ्तगू करके ना अज असी उन्होंने साले सवाब का बहुत सारा इहतमाम करते हैं बैठ के। एक बात तुहानू सुना लगा ताकि तुहानू एक ज़ोक भी पैदा होए तो एक लुत्फ भी आए है। वो कहते हैं देखो तकलीद का हुक्म कितों मिलता है। अल्लाह ने कुरान मजीद च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो ऐ ईमान वालो, व उलिल अमरी मिनकुम, और तुम में जो हुक्म वाले हैं मतलब उलमा फुकाहा उन्हां दी तुसी की करो, पैरवी करो। हूँ मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप कहते हैं तकलीद ज़रूरी क्यों है। कहते हैं हुण दसो कि जिस बंदे नूं समुंदर च तैरना ना आंदा होए, डुबकी ना लांदी आंदी, जिन्होंने इस फन का पता ना होए, तो उन्होंने कम अज़ कम इतना करना चाहिए कि जिन्हें समुंदर के अंदर डुबकी लगा के हीरे जवाहरात कढ़े ने ना, वो कढ़ के जिहड़े रखे दे ने उही लीले, जिन्हें डुबकी लगा के कढ़े दे ने ना उही लीले। क्यों आप ही डुबकी लाएगा तो आंदा जांदा तो इन्हूं कख है नहीं, तो ऐ वे के फिर किते ना किते अटक जाएगा, फस जाएगा। तो कहते नहीं कुरान समुंदर है, कुरान समुंदर ने, और ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ मसाइल ने ना यानी कि ਜਿਹੜੇ आम लोगों को समझ नहीं आते, कहते ने वो हीरे जवाहरात ने। और इमाम आजम अबू हनीफा नूं अल्लाह ने फन अता कीता दा सी गोता लाउण दा, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ मसाइल कढ़ के दिते दे ना, कहते ने तुसी ते नहीं लगा सकते, चलो ਜਿਹੜੇ उन्होंने निकाले ने उन्होंने तो ही मुस्तफीज़ हो जाओ। है बात समझ आ रही, क्योंकि हर चीज़ हूँ देखो ना दौर बदलता पिया वे, ऐसे ऐसे मसाइल सामने आते पे ने कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तो यह वो लोग ने जिन्होंने मेहनत कीतियां, कोशिशां कीतियां, और अज साढ़े सामने बहुत सारे मसाइल ऐसे ने, असी किताबां पढ़ने आ और सानू उन्हां दे अंदर जिहड़ा वे ना उन मसाइल का जिहड़ा जवाब है वो मिल जाता वे। और फिर दूसरी बात है इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ लगा वा ना, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ कि ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਸਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। तो मैं ना उत्थे ख्वाब देखिया रमज़ान शरीफ च कि तुसी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे रोज़े दे करीब हो, आका अलैहिस्सलाम दे रोज़े, फिर आका अलैहिस्सलाम दे ना कबर मुबारक दी मट्टी पकड़ के ना तो तुसी इस तरह फैलाइए। तो कहते ने मैं ना इस ख्वाब की तबीर बसरा दे अंदर, और मैं जो पढ़िया ना खुशी तां होई कि अल्लाह ताला ने मैनू इन्हां दी बारगाह च हाज़री का मौका भी दिता। इमाम मुहम्मद बिन सरीन कहते मैं इस ख्वाब की तबीर, ए उस्ताद भी जे इमाम आज़म अबू हनीफा दे, कहते मैं इस ख्वाब की तबीर पूछी उन्होंने कोलों, कहते ने जिस बंदे के मुतलिक तू ख्वाब तकिया ना बड़ी आला शख्सियत ने, ए दस आलम दीन ते नहीं। कहते ने मैं आख्या आहो वो आलम दीन ने। कहते ने मुहम्मद बिन सरीन आखन लगे फिर सुन जितने उलमा उन्होंने दौर दे होणगे ना उन्होंने सब दे सरदार होणगे, और उन्होंने यह जिहड़ी खाक उड़ाई है ना ਇਹਦਾ मतलब है वे कि वो बंदा इल्मे दीन की इतनी खिदमत करेगा, इतनी खिदमत करेगा कि अल्लाह ताला ओदे जरिए इलम का नूर जिहड़ा वे ना जिथे जिथे खाक उड़ाई है ना उत्थे उत्थे अल्लाह ताला फैला छड़ेगा। फिर तुसी देखो अज पूरी दुनिया के अंदर कैसा उजाला, और यह इलमी खिदमात उन्हां दियां मैं आप दे सामने बयान करना पिया। फिर दूसरी बात देखो ताबई ने, ताबई वो जिन्होंने सहाबा की सोहबत नसीब हुई होए, और किन्हां दी सोहबत नसीब हुई हज़रत अनस बिन मालिक दी। 103 साल आप दी एज हुई, बसरा के अंदर आप दा दरबार है 103 साल। फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला दी आप दी सोहबत, और फिर देखो जिहड़े सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दी सोहबत च बैठन वाले होन, उन्हां दी तबाह करन वाले होन, उन्हां दे मुतल्लिक अल्लाह की फरमांदा है वल्लज़ीना तबऊहुम बि इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम, फरमाया सहाबा ते जन्नती है ही ने, वो जिहड़ा इन्हां दी तबाह करे असीं उन्हां तो भी राज़ी हो जांदे आ। तो फरमाया इत्थों यह भी दलील पकड़ी जा सकती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई ने और जन्नती भी ने है,
क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। फिर ताबई बुज़ुर्ग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बहुत सारे लोग जिहड़े ना इल्ज़ामात भी इन्हां दे उत्ते लगांदे ने। और याद रखियो मेरी एक बात है, बगैर तहकीक दे किसी दे मुतल्लिक गुफ्तगू करना इस्लाम दी इजाज़त नहीं देंदा है। लोकी देखो इमाम आज़म ने खुद अपनी दुनिया च आख्या सी, मेरा कोई ऐसी बात होवे कदी हदीस दी मुखालफत च पाओ ना तो मेरी गल नूं छड्ड छड़िओ, नबी पाक दे फरमान ते अमल करिओ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਇਲਮੇ ਫਿਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਦਵੀਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਆਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਆਬਿਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਾਨੂ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਔਰਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲਮਾਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐ ਮੈਂ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੂਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗੇ ਬਾਤ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਤਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਿਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋੜਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 100 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। और फिर दूसरी बात देखो हज़रत ए बात तुहानू सुनावा सरूर आना चाहिए तुहानू यार। देखो नबी पाक दी हदीस ना एक सहाबी दी भी कोई बंदा पैरवी करे ना तो फरमाया वो हदायत पा जाएगा। इमाम आज़म अपने हर मामले के अंदर सदीक अकबर की पैरवी करते सन। फिर ए तहत गल बड़ी कमाल की लिखी उलमा ने, कहते ने जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सदीक नू हर खूबी दे नाल नवाजिया सी ना, ते उन्हां दी सीरत ते अमल करन दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला ने इमाम आज़म अबू हनीफा नू भी बड़ी खूबियां दे नाल नवाजिया सी। यानी कि आप अपने हर मामले दे अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अनहु दी पैरवी करदे होए नज़र आंदे सी। और फिर इसी तरह आप दा अखलाक देखो, सीरत देखो, सुबहान अल्लाह। मैं जितने लोग देखे ने ना जिन्हां दा नाम हले तक बाकी है यार अखलाक दे तबार नाल बड़े मजबूत ने। यह कोई नहीं मैं बंदा तकिया इलम बड़ा सी ते बोलन दी तमीज़ कोई नहीं है। अखलाक दे तबार नाल तुसीं देखो
ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ व इन्नका लाअला खुलुकिन अज़ीम। ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਚੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੁਰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਨਾਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁਪੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਛੁਪ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖੁਰਚਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਖਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਯਾਰ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਬੁਲੰਦ ਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਨ ਮਜਮਾ ਜ਼ਵਾਇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਦੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨੇ वो हम में से नहीं है। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਅਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਜੇਲਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹਯਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਉਹ ਕਿਨਾਏ ਹਨਫੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਕਲੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਹਯਾ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੈਖ ਹਮਾਦ 7 ਗਲੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਦਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਜੁਮਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਮਝੋ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਸ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ मैं आपको ये बताऊँ ना तो इस वक्त इंसान तरक्की करता हुआ लड़ता हुआ, अब जीने का जो बेस्ट ज़माना है ना, जीने का जो बेस्ट ज़माना है वो ये मौजूदा दौर है। जीने का जो पूरा सोशल मीडिया के उत्ते बकायदा मौजूद है। फिर गल करो तो आए बाएं शाएं, मैं कहा ना अल्लाह दे बंदे सब तो बेहतरीन ज़माना ओ वे कि हुजूर ने खुद फरमाया कि सब तो बेहतरीन ज़माना मेरा वे है। तेरी बकवास मनी है या अपने नबी का फरमान देखी है, सब तो बेहतरीन ज़माना। इस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 100% ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲੂਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ को रोज़ करना वा। ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬਰੂਦ ਸੁੱਟ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸ ਮੁਕਾ ਛੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਬੂ ਬੈਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਈਮਾਨੀ ਕੁਵਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਪ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, USA ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੈਸੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ, ਇਹ ਆਇਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੁਣੋ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਤਸਬੀਰੂ व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਗਵਾ ਛੜੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਵਾ ਛੜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਬਰ। ਜੇ ਸੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਾना नहीं चाहती, वो आना नहीं चाहती, वो इतने पैसे मांगती है, वो ये करती है, वो करती है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਬਰੂਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਟੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੁਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰਫਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਖਿਦਮਤ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਪਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਛੁਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਤੁਮਨੇ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਅਬੂ ਜਾਫਰ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮੀ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੋ। ਐਤੇ ਤੇ ਆਪ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੋ। ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਬੂ ਜਾਫਰ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੈਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ।
सहाबा के करीबी लोग रहे ने, और अज वो लोग ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਬੂਵਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜੁਮਲੇ ਆਖੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਾੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਛੜਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚੂੰ ਚੜਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਤਰਤੀਬ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ ਮਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अगर अगे पिछे भी हो गया तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आओ एक दफ़ा ना सूरा फातिहा 7 बजे अज़ान है, एक दफ़ा सूरा फातिहा पढ़, चलो फिर थोड़ा जिक्र खैर कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो हाँ ऐ डब्बा दे दे। इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु या बाकी अंतल बाकी लैसल बाकी इल्लल्लाह 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 या बाकी अंतल बाकी लैसल